సో ఇప్పటిదాకా మనం ఏంటంటే సింగిల్ రో ఫంక్షన్స్ని చూసాం. సిస్టమ్ డిఫైన్ లైక్ స్ట్రింగ్ డేట్ టైం. సో ఇన్ టుడేస్ సెషన్ మనం మల్టీ రో ఫంక్షన్స్ని చూస్తాం ఇన్ PySpark. సో గ్రూప్ బై విత్ అగ్రిగేషన్స్, Windows functions, and some advanced functions in this Windows using again aggregate. So for this, I am going to my Databricks notebook. So here is the cell with sample data. So like these are my various cells within this notebook. So here I am creating a data frame with columns, order ID, customer, product category, amount and quantity. So here I am defining my schema and here I am defining my rows. So with the combination of this schema and data, here I am defining my data frame. So already my cluster is turned on and attached to this notebook. So this is the data that I am going to use to perform the aggregate operations. So order ID, customer, product category. So these are all like dimension columns, and this amount and quantity are like numeric columns with 6 rows. So మనం సీక్వెల్ క్లాసెస్లో చూసాం లైక్ అగ్రిగేషన్స్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే మనం ఏదన్నా ఒక టెక్స్ట్ కాలమ్ని బఫర్లోకి తీసుకుని దాని టాప్అప్లో అగ్రిగేటివ్ ఫంక్షన్స్ లైక్ సమ్, మిన్, మ్యాక్స్, కౌంట్, యావరేజ్ అలాంటివి పర్ఫామ్ చేస్తాం అనమాట. సో లెట్స్ సీ ద సేమ్ హౌ వీ కెన్ అచీవ్ బై యూజింగ్ దిస్ PySpark. సో దీన్ని ఎందుకు మనం మల్టీ రో ఫంక్షన్స్ అన్నామంటే, సో అగ్రిగేటివ్ ఫంక్షన్స్ విల్ పర్ఫామ్ ఆన్ ఏ ఎంటైర్ కాలమ్. సో ఆ కాలంలో ఉన్న అన్ని రోస్ నుంచి, సో మల్టిపుల్ రోస్ నుంచి సింగిల్ అవుట్పుట్ని ఇస్తుంది కాబట్టి దీస్ అగ్రిగేషన్స్ ఆర్ గ్రూప్ బై ఆపరేషన్స్ ఆర్ టర్మ్డ్ యాజ్ మల్టీ రో ఫంక్షన్స్. ఓకే, సే నౌ ఐ వాంట్ టు fetch the amount column from my data frame. So df dot select column amount dot display. Let me import. సో కొన్నిసార్లు అది వర్క్ అవుతాయి ఫంక్షన్స్, బట్ సమ్ టైమ్స్ డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ దెమ్. బట్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఈస్ టు ఇంపోర్ట్ ద ఫంక్షన్స్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ యూజింగ్ విత్ ఇన్ ద నోట్బుక్. సో ఈ నోట్బుక్లో మనం PySparkకి సంబంధించిన లైబ్రరీస్ ఏమైతే యూజ్ చేస్తామో వాటిని బిఫోర్ ద కోడింగ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం అనేది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. Okay, now I have the column amount from my data frame. So from this amount column, I want to see what is the max of amount, min of amount, or average like that. So this is my base column. So same thing నాకు max కావాలనుకున్నప్పుడు, so I will use the max function on top of that column. So what is the error message I have here? Unexpected EOF file phrasing అమౌంట్ command అమౌంట్ పక్కన parenthesis మిస్ అయిందన్న. 7. Select max of amount dot display. AMOUNT max.
పైన ఇంపోర్ట్ unexpected EOF file. Let's see. బ్యాలెన్స్ క్లోజ్ చేయాలి. యా ఇంకొక బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయాలి. అమౌంట్ పక్కన చేయాలి. ఎక్కడ అమౌంట్ పక్కన ఇంకొక అమౌంట్ బ్రాకెట్ పక్కన క్లోజ్ ఉన్నాయా? చేయాలి. ఓకే. So here I opened one bracket for to define it as a column and another bracket for max. Okay, select closing bracket miss అయింది. ఎగ్జాక్ట్లీ. Okay, so from list of values under the column amount, now I got the max. So similarly here we can define whatever the aggregation that we want to perform. So without any group by operation. So మనకి group by అనేది ఎప్పుడు అవసరం అవుతుంది? Whenever we have any other columns in the select statement other than the aggregate function. సో ఈ min max కాకుండా మనకి select లో other కాలమ్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి గ్రూప్ బై కావాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ ఐ వాంట్ లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ మై టేబుల్. సో దిస్ ఈస్ మై టేబుల్. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే అండర్ దిస్ అమౌంట్ కాలమ్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఫెచ్చింగ్ ది మిన్ ఆర్ మ్యాక్స్. సో ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేటగిరీ వైజ్ సమ్ ఆఫ్ అమౌంట్ కావాలి. So here if you see, like there are two categories, electronics and stationery. So electronics లో ఓవరాల్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది అండ్ స్టేషనరీ అనే కేటగిరీలో అమౌంట్ ఎంత ఉంది. సో బేస్డ్ అపాన్ కేటగిరీ ఐ వాంట్ టు సమ్ ఆఫ్ ది అమౌంట్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్, here we should also know one more syntax. So when we are performing the multiple aggregations in a single select statement, so ఇప్పుడు ఇందులోనే నేను max కూడా కావాలి. in the same output I want to get the max. So how we will try max of amount. Okay, so this is one of the way how we can get multiple aggregations in a single select statement. So మనకి ఇంకొక syntax కూడా ఏముందంటే, సో df డాట్ డైరెక్ట్ గా అగ్రిగేట్ అనే ఫంక్షన్ యూస్ చేసి ఇన్ దిస్ we can define the same. Dot display. So both the commands will give me the same output. But ఒకటి ఏంటంటే మనం విత్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వెళ్ళాం. సో సెలెక్ట్ min ఆఫ్ అమౌంట్ యాజ్ వన్ కాలమ్ అండ్ మ్యాక్స్ ఆఫ్ అమౌంట్ యాజ్ అనదర్ కాలమ్. సో ఇంకోటి ఏంటంటే directly we have gone with the aggregate function. So df dot aggregate and both the columns ని మనం డిఫైన్ చేసామన్నమాట. So in either way we can get the same output. But this will work out only when we are performing the aggregate without any group by. So now let's see when we want to perform the aggregate functions with some other dimension column. So ఇప్పుడు నాకు output what I am expecting is based upon the category wise I want to get the total sales amount. సో df డాట్ సెలెక్ట్స్ అవుట్పుట్ లో నాకు ఏం కావాలి? 2 కాలమ్స్ కావాలి. ఒకటి వచ్చి కేటగిరీ, సి ఇన్ category and another one is I want to get the amount.
ఓకే. ఇది జస్ట్ మనకు టేబుల్ ఏమైతే 6 రోస్ ఉన్నాయో యాస్ ఇట్ ఈజ్ 6 రోస్‌ని డిస్‌ప్లే చేసింది. సో నాకేం కావాలి కేటగిరీలో వైస్ నాకు టోటల్ అమౌంట్ కావాలి. సో బేసికల్లీ హౌ వి విల్ డూ దట్. సో కేటగిరీ యాస్ ఇట్ ఈజ్ అండ్ నాకు టోటల్ అమౌంట్ కావాలి కాబట్టి హియర్ ఐ విల్ గివ్ ది సమ్. సో ద ఎర్రర్ ఏమొచ్చిందంటే క్వైరీ డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ ఏ గ్రూప్ బై క్లాస్. సో అకార్డింగ్ టు దట్ సింటాక్స్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ బై, సో సెలెక్ట్లో ఏమైతే అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయో అవి కాకుండా రిమైనింగ్ కాలమ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం వాటిని డెఫినెట్గా వి నీడ్ టు ప్లేస్ ఇట్ ఇన్ ది గ్రూప్ బై. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ వ్యాలిడ్ సింటాక్స్. సో దీన్ని మనం ఎలా చేస్తామంటే డిఎఫ్ డాట్ group by, so based upon which text columns I want to perform the aggregations అనేటివి ఈ group by ఇస్తాం. So I want to perform based upon the category, and what is the aggregate option I want to perform? Sum of amount dot display. So this is not a valid syntax. సో ఎప్పుడన్నా మనకి అగ్రిగేషన్స్లో న్యూమరిక్ కాలం కాకుండా ఇంకొన్నప్పుడు అవన్నీ కూడా మనకి డెఫినెట్గా గ్రూప్ బైలోకి రావాలి. సో ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే ఫస్ట్ కేటగిరీలో ఉన్న వాల్యూస్ నుంచి యునిక్ వాల్యూస్ని బఫర్లోకి వేసుకుని ఆ పర్టికులర్ వాల్యూకి మనం ఇక్కడ ఏదైతే అగ్రిగేట్ ఆపరేషన్ చేస్తామో అది పర్ఫామ్ చేసి మనకు అవుట్పుట్ కింద ఇస్తుంది. సో బేసికల్ or in my data frame I have for the category column I have two unique values, electronics and stationery. సో వాటిని బఫర్లోకి తీసుకుని ఇన్ దట్ 6 రోస్ ఎలక్ట్రానిక్స్కి సంబంధించిన అమౌంట్ కాలమ్స్ అన్నిటిని సమ్ చేసి అండ్ సంబంధించిన వాల్యూస్ అన్ని సమ్ చేసి ఇన్ ఫైనల్ ఇట్ విల్ షో అస్ లైక్ దట్. సో దిస్ ఈస్ ది అగ్రిగేట్ ఆపరేషన్ దట్ ఐ పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ ఏ సింగిల్ కాలమ్ కేటగిరీ. సో నాకు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇన్ మై టేబుల్ అలాంగ్ విత్ కేటగిరీ ఐ హ్యావ్ ది customer also, or along with category I have the product. So based upon the combination product and category, now I want to get the total sales or total amount. So And sorry to interrupt you over here. In between your voice breaking, I mean డ్రాప్ అవుతుంది. నేను అట్లాగే వస్తుంది. ఆ మధ్యలో కొంతసేపు అవుతుందని పాజ్ ఇస్తుంది వాయిస్. okay, నాకా లేదంటే మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఉందా ఇష్యూ ఒకసారి? how about others? The same issue with us. Same issue. Okay. Hmm. Hello, mic check. Yeah, it's audible. Okay. So let me see, like ఇంకొక 5 minutes same issue ఉంటే maybe I will go with the loudspeaker. So just keep me posted. Yeah. Okay, so now here we have seen the aggregation based upon a single text column. Now I want to perform the aggregation based upon two columns. So just what we will do, so other column ఏంటి మనకి category కాకుండా product కాబట్టి, so we will place that in my group by. Okay, so first category wise అది unique columns ని తీసుకొచ్చి again under that category what are the products on the unique combination. So on top of these two category and product, it will perform the sum of amount. So here I want to, so here I want to perform one more aggregation called
so max of quantity. So under this category and product, I want to check what are the maximum orders placed. So max of quantity. Dot quantity column QANTATY. So what is the error I got here? Actually, aggregated function we have not introduced now. So I'm suspecting we need to introduce like AZZ after group by. Then someone max will be the inside the syntax. Yeah. Yeah. So one thing we need to consider is like single aggregations ni perform చేసేటప్పుడు directly we can give like this, but whenever we are doing multiple aggregations in a single line of code, then we need to introduce the aggregate. So ఈ aggregate functions అన్నిటిని నేను inside this aggregate I am just placing. So now let's see. Column object is not callable. Maybe I will put column. Same error again. So df dot group by. So here I want to perform on multiple columns. So aggregate No, just do one thing అన్న పైన ఉన్న డేటా ఫ్రేమ్ sum ఒకసారి of this thing, comma. Okay. So just like as I said, మనం సింగిల్ కాలమ్ వెళ్తున్నప్పుడు సింగిల్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ వెళ్తున్నప్పుడు సో డాట్ సమ్ ఆఫ్ అని ఇస్తాం. Whenever we are performing multiple aggregations on that same text column, so we need to separate with comma separator and we need to put them inside of this aggregate function. So this is aggregate doing the aggregation, multiple aggregations on multiple columns. So category and a product, two columns based చేసుకుని we are getting the sum of amount, and in that combination what is the max quantity of the products that ordered. సో ఇప్పుడు దీనికే మనం అలియాస్ నేమ్ ఇచ్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు here we can go with alias function as total amount. ఓకే, సో స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ఫాలో చేస్తే కనుక సో ఫస్ట్ వి performed the aggregation here without any group by. సో ఇక్కడ మనం ఎటువంటి group by ని అప్లై చేయలేదు. Why? Because in the output we are not displaying any text columns. So just aggregate value output ని display చేస్తున్నాం. In the output, when we want to display aggregate and the text columns, then the group by function is introduced. So first we need to define based upon the which columns we are performing the group by. సో ఆన్ దోస్ కాలమ్స్ కాంబినేషన్ అగ్రిగేటివ్ ఆపరేషన్స్ ఏం చేస్తున్నాం అనేటివి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సింగిల్ డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ గివ్ సమ్, బట్ వెన్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ మల్టిపుల్ అగ్రిగేట్ ఆపరేషన్ సో దాన్ని మనం అగైన్ అగ్రిగేట్ ఏజీజీ అనే ఫంక్షన్ లోపల ప్లేస్ చేసి అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ని విత్ కామా సపరేటర్ ఇస్తామన్నమాట. ఓకే, సో
here, like for example, we will see the aggregate functions law pivot operation. So simply to say, like pivot operation is transforming the rows into columns based upon the pivot columns. So for example, now I want to see my data frame. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ ఏ టేబులర్ ఫార్మెట్. సో టేబులర్ ఫార్మెట్ అనేది ఏంటంటే మనకి కాలం హెడర్స్ ఉంటాయి అండ్ వాటి కింద వాల్యూస్ అనేటివి రో బేస్ మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి. పివట్ ఫార్మెట్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ మెట్రిక్స్ ఫార్మెట్. సో టేబుల్ అనేది బేసిక్గా 2 డైమెన్షనల్. సో విత్ కాలమ్స్ ఆన్ టాప్ అండ్ ద వాల్యూస్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద రో ఫార్మెట్. సో పివట్ అనేది మనకి ఏంటంటే 3 డైమెన్షనల్లో వస్తుంది. సో ఒకటి కాలమ్ హెడర్స్ ఉంటాయి అండ్ రోస్ అనేటివి ఉంటాయి. ఇన్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అండ్ రోస్ మనకి వాల్యూస్ అనేటివి వస్తాయి అన్నమాట. సో ఫస్ట్ వీ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ద పివట్ and we will see how it is useful to us. Okay, so this is my tabular format which is in 2 dimensional columns and rows. So ఇప్పుడు నేను for simply understanding what I will do, so నాకు ఈ కేటగిరీస్ అనేటివి రోస్ కింద వచ్చి ప్రొడక్ట్ అనేది నాకు కాలమ్స్ లోకి రావాలి. సో కేటగిరీస్ అనేటివి నాకు రోస్ కింద వచ్చి ప్రొడక్ట్ అనేది నాకు కాలం రావాలి. In this category and product combination, I want to display the amount. Okay. So df dot group by. సో ఆల్వేస్ మనం గ్రూప్ బై అనేది ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం? వెన్ ఎవర్ వి వాంట్ బేస్డ్ అపాన్ విచ్ వీ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ ది అగ్రిగేషన్. సో అది మనం గ్రూప్ బైలు ఇస్తాం కాబట్టి హియర్ మై కాలమ్ ఈస్ గ్రూప్ బై కేటగిరీ. అండ్ ఇక్కడ నాకు పివటింగ్ అనేది ఏం జరగాలి? ఈ ప్రొడక్ట్ ఏమైతే రోస్ లో ఉన్నాయో అవి నాకు కాలమ్. So that is called as pivot function based upon product. Okay, the aggregation నాకు ఏం జరగాలి? Sum of amount. So finally I want to display. Here I will just put 2 so we can see the difference. So see, this is my raw table. The first one, df dot show యొక్క output ఇది, which is in 2 dimensional format. సో ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ద పివట్ ఇక్కడ ఏం జరిగింది? కేటగిరీలో ఉన్న యూనిక్ వాల్యూస్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి నాకు రోస్ కింద వచ్చాయి. అండ్ ఈ ప్రొడక్ట్ అనే కాలం కింద ఏమైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో అవి ఇక్కడ కాలమ్స్ కింద వచ్చాయి. సో కన్వర్టింగ్ రోస్ ఇంటూ కాలమ్స్ ఈస్ కాల్డ్ ది పివట్ ఆపరేషన్. సో ఈ ప్రొడక్ట్ కింద ఏమైతే రోస్ ఉన్నాయో అవి నాకు కాలమ్స్ కింద వచ్చాయి. సో అండర్ దిస్ 2 కాంబినేషన్ నౌ ఐ విల్ హ్యావ్ ద వాల్యూస్. సో అండర్ ది కేటగిరీ స్టేషనరీ మనకి హెడ్ ఫోన్స్ అనేటివి సేల్స్ ఏం జరగలేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ యాజ్ నల్స్. సో స్టేషనరీ కింద మనకి 2 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, 2 ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి, నోట్బుక్ అండ్ పెన్. సో ఇన్ దట్ కాంబినేషన్ ఐ హ్యావ్ దిస్ సమ్ ఆఫ్ అమౌంట్. Okay, so similarly, so category electronics kinda under headphone, laptop and monitor, I have the values. So this is the 3 dimensional. So we will see in the combination of x-axis and y-axis values అనేటివి మనకి పాపులేట్ అవుతాయి. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఆల్వేస్ పివట్ అనేది మనకు ఒకటే వస్తుంది, బట్ ఈ గ్రూప్స్ అనేటివి మనం మల్టిపుల్ చేసుకోవచ్చు. So in the same, I want to introduce the customer. Say for example, I will shift. So group by లో now again I want to split ఈ కేటగిరీలో మళ్ళీ ఏం ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి అనేది I will shift this into my group by with multiple columns. So now under pivot, I will give my customer. Okay, so now
see what I will get. సో ఇక్కడ మనం గ్రూప్ బైలో ఏమైతే ఇచ్చామో అవి మనకి రోస్ కింద వచ్చాయన్నమాట. సో నౌ ఐఎమ్ డూయింగ్ ద గ్రూప్ బై బేస్డ్ అపాన్ 2 కాలమ్స్, కేటగిరీ అండ్ ప్రొడక్ట్. సో పివట్ కింద ఈ కస్టమర్ అనే కాలంలో ఏమైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో అవి ఈ కస్టమర్ కింద ఏమైతే రోస్ ఆర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో అవి ఇక్కడ కాలమ్స్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యాయి. సో ఎలక్ట్రానిక్స్ అన్న కేటగిరీలో హెడ్ ఫోన్స్ సంబంధించి ఎల్ఐస్ ఏమీ పర్చేస్ చేయలేదు కాబట్టి ఇన్ దట్ కాంబినేషన్ ఇట్ ఈస్ నల్. సో ఇన్ దిస్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ హెడ్ ఫోన్స్ ఓన్లీ బాబ్ అనే కస్టమర్ మాత్రమే మనకి పర్చేస్ చేశారు. సో సమ్ టైమ్స్ లైక్ రిపోర్టింగ్ యొక్క నెసెసిటీని బట్టి మనం ఈటీఎల్లో ఇటువంటి పివట్ ఆపరేషన్స్ కూడా చేయాల్సి వస్తుంది. ఫర్ నౌ జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద పివట్ ఆపరేషన్ అండ్ హౌ టు అచీవ్ దట్ బై యూజింగ్ ద గ్రూప్ బై. సో గ్రూప్ బైలో మనం ఎన్ని కాలమ్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, బట్ పివటింగ్లో మాత్రం ఏదో ఒక కాలంకి సంబంధించిన రోస్నే అది కాలం హెడర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసి ఇక్కడ ఏదైతే మనం గ్రూప్ బై ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసామో అది అవుట్పుట్ కింద ఇస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది కాంబినేషన్స్ in the aggregate function. So without group by, with group by, aggregate on multiple columns, pivot operation. So lastly in this we will see this applying the filter. So here I have this thing. Sorry, ఇది pivot కదా. So okay, so here let me display my df data frame output. సో ఇందులో నేను ఏం చేస్తానంటే నౌ ఐ వాంట్ టు filter the categories whose count is greater than 500. Okay, so in order to do that, first what I need to do, I need to apply the group by on category and calculate the total sales. So df dot group by on which column category. Getting same issue with your voice. What is the aggregation I want to perform? Okay, still the breaking is there. Yes. Okay, so let me try for the speakers. So can anyone speak now? Yeah. Hello. Okay, so let me. So how is my voice quality now? It's good. At least able to hear me, right? Yeah. Okay, so I just came out of my headset and I am now with my loudspeaker. Let's see how this will work. Okay. So now I want to group by based upon this category and I want to do the aggregation on my amount column. Dot display. So under electronics, this is my total sales amount, and under stationery, this is my total sales amount. Now what I want to do, I want to filter. So A category కి అయితే టోటల్ అమౌంట్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ 1000 ఉంటుందో ఆ అవుట్పుట్ ని నేను చూపించాలి, అంటే అప్లయింగ్ ద ఫిల్టర్స్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్. సో డెఫినెట్లీ లైక్ వీ నీడ్ టు యూస్ ది filter function here. So filter based upon sum of amount.
is greater than 1000. Dot display. Here I need to close the bracket. ఓకే, జస్ట్ ఈ ఫిల్టర్ గురించి రేపటి క్లాస్లో ఇన్ డీప్గా వెళ్దాం, లైక్ వేరియస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ దట్ వీ కెన్ గివ్, బట్ జస్ట్ లైక్ గ్రూప్ బైలో హౌ టు అప్లై ద ఫిల్టర్ అనేది. సో ఫస్ట్ విల్ పర్ఫార్మ్ ద గ్రూప్ బై అండ్ డూ దట్ అగ్రిగేట్. సో ఈ వచ్చిన అగ్రిగేట్ యొక్క అవుట్పుట్ మీద అగైన్ వీ కెన్ అప్లై బై యూజింగ్ దిస్ ఫిల్టర్ కండిషన్. Okay, these are the things that we have learnt in aggregate functions with group by class. So the next thing we will see is Windows functions. So in this Windows function, again we have two categories. One is Windows function, another one is advanced Windows aggregate function. So in this Windows function, we have the row number, okay, and then dense rank and rank function. So in deep introduction అవసరం లేదు. Why? Because we have already seen in SQL. సో జస్ట్ అట్ హై లెవెల్ రో నెంబర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ ఇన్ దట్ కాలమ్, సో ఇట్ విల్ జస్ట్ సార్ట్ ఇట్ బేస్డ్ అపాన్ అసెండింగ్ ఆర్ డిసెండింగ్. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమౌంట్ అనే కాలం ఇస్తే ఆ అమౌంట్ కాలంలో ఉన్న వాల్యూస్ని అది మనం ఏదైతే ఆర్డర్ని పాస్ చేస్తామో బై డిఫాల్ట్ అసెండింగ్ ఆర్డర్, ఇఫ్ నాట్ మనం కోడ్లో డిసెండింగ్ అని ఇస్తే డిసెండింగ్ ఆర్డర్ జస్ట్ సార్ట్ చేసి ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ గివింగ్ ద సీక్వెన్స్ నెంబర్. సో 1 నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఆ టేబుల్ ఎన్ని రోస్ అయితే ఉన్నాయో అక్కడ దాకా సీక్వెన్స్ నెంబర్ని జనరేట్ అనేది ఏంటంటే వాల్యూస్ని కంపేర్ చేసి ఇట్ విల్ సార్ట్ బేస్డ్ అపాన్ ద ఆర్డర్ అండ్ దెన్ వాల్యూస్ని కంపేర్ చేసి ర్యాంకింగ్ అనేది ఇస్తుంది సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో. బట్ ఎక్కడైనా 2 రోస్కి సేమ్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు రిపీట్ అయ్యి నెక్స్ట్ వచ్చే ర్యాంక్ దగ్గర అది స్కిప్ అయిపోద్ది అనమాట. సో డెన్స్ ర్యాంక్ అనేది సిమిలర్, ఇట్ విల్ వర్క్ యాజ్ ఎ ర్యాంక్, బట్ హియర్ ద స్కిప్పింగ్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. Okay, so this we already seen in the SQL, the same thing now we will try in this PySpark. So for this I have this data frame. I have 3 columns: department, employee and salary, and I am creating the data frame. So this is my department, employee and salary. So firstly we will see this row number. So row number నుంచి మనం స్టార్ట్ చేస్తాం. Okay, so what I am trying to do is based upon the department and salary, I want to derive a new column called row number. So first నాకు అవుట్పుట్ లో ఏం కావాలి, డిపార్ట్మెంట్ అండ్ salary. సో డిపార్ట్మెంట్ అండ్ salary are obviously like table లో ఉన్నది 3 columns కాబట్టి I will put star. ఓకే, మేబీ ఐ విల్ గో విత్ ఎంప్లాయీ అండ్ salary. సో నాకు ఇప్పుడు ఏం కావాలంటే బేస్డ్ అపాన్ salary either ascending or descending order, I need to generate the row number. సో బేసికలీ రో నెంబర్ స్పెసిఫిక్గా ఏంటంటే డూప్లికేట్స్ని రిమూవ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో ఫర్ ర్యాంకింగ్ మోస్ట్లీ వీ విల్ గో విత్ డెన్స్ ర్యాంక్. సో నౌ లెట్స్ సీ హౌ టు జనరేట్ ది రో నెంబర్ హియర్.
సో యాజ్ వీ నో దట్ దెర్ విల్ బి టూ థింగ్స్. మామూలుగా మనం సీక్వెల్ని రికాల్ చేసుకున్నట్లయితే, సో రో నెంబర్ ఓవర్ partition by column name, order by column name, and here we will give whether it is ascending or descending. So ఇది మనకి తెలిసిన syntax SQL లో. The same thing we will see how we can achieve by using this PySpark. So here we will get the df and new column ని మనం వెళ్తున్నాం కాబట్టి we need to go with this with column. సో ఆ కాలమ్ కి నేమ్ ఏమని ఇస్తున్నాం? ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ as row number. So next with column ki two arguments ఉంటాయి. In the first argument we will give the column name, and in the second argument we will give the expression. So here I want to perform the row number. So row number syntax. So row number over so on which column I want to perform based upon the salary column. So first నేను partition class ని తీసుకోవట్లేదు. So just I'm giving this order by column name. So since I want to perform this order by based upon the salary, so here I'm giving window dot order by on which column? Salary column. Let me salary column. So I want to by default గా అది ascending order లో ఉంటుంది. So I want to give it on ascending order dot this. Okay, so I'm just commenting this and commenting this. Error. Function object has no attribute order by. Order by. Let me try with this. So maybe order by lo B అనేది capital. Again error. Brackets window specific object has no order by descending. Descending DESC. So with the column name and row number over లోపల in according to the SQL we have given window dot order by maybe column మిస్ అయిందా? Still not fixed. Data from object has no address. Sorry, display spelling తప్పైంది. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ కొద్దిగా PySpark అనేది కేస్ సెన్సిటివ్ కాబట్టి, సో ఎప్పుడు కూడా
డీబగ్గింగ్ అనేది ఆ కీవర్డ్ టైప్ చేసేటప్పుడు సజెషన్ బాక్స్లో ఏమైతే వస్తుందో దాని నుంచి మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ ఇష్యూని ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టైపింగ్ ఆన్ అవర్ ఓన్. సో మనం ఏదైతే కింద డ్రాప్ డౌన్లో వస్తుందో వాటి నుంచి కీవర్డ్ సెలెక్ట్ చేయాలి. అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఏమన్నా అయినా ఆర్ బ్రాకెట్స్ ఏమన్నా మిస్ అయినా కూడా సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ రావడానికి ఎక్కువ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. సో ఫైనల్లీ, so this is the syntax of the row number or whatever the ranking functions that we will use. So this is the SQL that we are very much nearer or aware of this. So same thing మనం PySpark లో ఏంటంటే row number dot, సో ఇక్కడ ఏదైతే మనం ర్యాంకింగ్ ఫంక్షన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో డెన్స్ ర్యాంక్ ఆర్ row number అది ఇక్కడ ఇస్తాం. సో డాట్ ఓవర్, సో విండోస్ ఫంక్షన్ లో నుంచి వీఆర్ ఎక్స్పాండింగ్, సో ఆర్డర్ బై క్లాస్ based upon the column salary, and by default కదా ascending order ఉంటుంది. I want to generate the row number on descending కాబట్టి I have given this descending. సో దీన్నే మనం ఏంటంటే in order to make it simpler, we can store it outside. So I am just storing it outside. ఒక వేరియబుల్లో దాన్ని నేను స్టోర్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ దిస్ ఎంటైర్ కోడ్ని సింప్లిఫై చేయొచ్చు ఆర్ దీన్నే మళ్ళీ మనం ఇంకొక సెల్స్లో రీయూస్ చేసుకోవచ్చు. సో జస్ట్ ఐఎమ్ సింప్లీ గివింగ్ దిస్. నౌ లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఇంకెక్కడన్నా ర్యాంకింగ్ ఫంక్షన్స్లో సేమ్ ఆర్డర్ బై పార్టీషన్ బై క్లాస్ని యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంటైర్ మళ్ళీ మనం రీరైట్ చేయకుండా రీయూస్ పర్పస్ దాని యొక్క వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసి ఆ వేరియబుల్ నేను ఓవర్ క్లాస్లో కాల్ చేస్తున్నా. సో హియర్ ఐఎమ్ జస్ట్ జనరేటింగ్ ది based upon the employee and sort reduce my partition class. So partition అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడైతే మనకి డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉంటాయో, సే హియర్ ఐ హ్యావ్ దిస్ I have two values, sales, and I have 3 employees, Charlie, Alice, Bob. అలాగే HR లో I have 3 employees. So within the sales department, out of the 3 employees, based upon the salary, I want to assign the row number 1 to 3. And within the HR department, out of the 3 employees, based upon the salary, I want to apply the row number. Again, ఈ partition లో మళ్ళీ row number అనేది 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో జస్ట్ నేను ఐ విల్ జస్ట్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఐ విల్ గో విత్ న్యూ థింగ్. సో దిస్ ఈజ్ జస్ట్ విత్ ది ఆర్డర్ బై క్లాస్. నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ మై partition class. So this is, I will give as partition. సో పార్టీషన్ అనేది మనకి ఎక్కడ వస్తుంది? ఆర్డర్ బై ముందు వస్తుంది కాబట్టి, సో హియర్ ఐ విల్ గో. సో ఆల్వేస్ సజెస్టబుల్ టు సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ దట్ డ్రాప్ డౌన్. ఓన్గా టైప్ చేయడం కన్నా డ్రాప్ డౌన్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం బెటర్. సో హియర్ ఐ వాంట్ టు పార్టీషన్ based upon the department. Okay, so now the latest variable I will call in my logic. సో ఏమైంది ఇప్పుడు, లైక్ హెచ్ఆర్ అనే డిపార్ట్మెంట్ ని బేస్ చేసి మనం పార్టీషన్ చేసాం. పార్టీషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గ్రూప్ బై. సో హెచ్ఆర్ అనే డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ యొక్క శాలరీని ఫస్ట్ మనం డిసైడింగ్ ఆర్డర్ ఇచ్చాం కాబట్టి డిసైడింగ్ ఆర్డర్లో సార్ట్ చేసుకుని దానికి రో నెంబర్స్ ఇచ్చింది 1 2 3. అండ్ అగైన్ ఇన్ ద సేల్స్ అండర్ దిస్ ఎంప్లాయీ మళ్ళీ సార్ట్ చేసి సో హైయెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి బేస్ నుంచి 1 2 3 అనేది ఇచ్చింది అనమాట. సో లైక్ దట్ అండర్ ద పార్టీషన్ గ్రూప్ బైలో ఎలాగైతే మనం మల్టిపుల్ కాలమ్స్ని యూస్ చేసామో
మనం మల్టిపుల్ కాలమ్స్ యూస్ చేయొచ్చు. అగైన్ లొకేషన్ ఆర్ డిపార్ట్మెంట్లో అగైన్ సబ్ డిపార్ట్మెంట్స్ అలాగా. సో నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ వీ కెన్ గివ్ ఇన్ ద పార్టీషన్. బట్ ఆల్వేస్ ఆర్డర్ బైలో మాత్రం ఏదో ఒక న్యూమరిక్ కాలమే ఉండాలి. So this is the row number. To the same, I can go with the ranking. Okay, so same thing, I will just change my function. This is called rank, and here I will change rank. So see again, నేను మళ్ళీ ఈ ఓవర్ క్లాస్ ప్రతి దానికి రాయకుండా ఐఎమ్ జస్ట్ స్టోరింగ్ ఇట్ ఇన్ ఎ వేరియబుల్ అండ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ వేర్ ఎవర్ ఐ వాంట్. So here this is backward. Let's see. So if you understand the difference between row number and rank, so row number అనేది ఏంటంటే it won't consider the value. Okay, it will just sort it and sequence number ని మనకి జనరేట్ చేస్తుంది. వేరస్ ర్యాంక్ అనేది ఏంటంటే సార్ట్ చేసిన తర్వాత వాల్యూస్ ని కూడా కన్సిడర్ చేస్తుంది. సో 4700 కి ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇచ్చింది, అండ్ యాజ్ David and Frank both are having the same salary, it given the repeated values 2 2, and here 3 employees under the sales department has unique salary, so it has given 1 2 3. So here, in order to understand, I will introduce one more row in the HR. Okay, so HR Ram, again with the salary 5000. Now I will just recreate this data frame. Okay, so just to understand the skipping nature of this rank function, I introduced a row in my HR department. Okay, so HR Ram an employee ki 1, so HR EV an employee ki second rank, and both of them are having the 4500. So I will just introduce one more row. So here the value should be less than 4500, so I will keep 3500. So you can see now the skipping nature. So HR కింద మనకి total 5 employees ఉంటే, so out of that, since the David and Frank are having the same salary, so rank అనేది మనకి సేమ్ వచ్చింది 1 2 3 3. బట్ నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ రామ్ అనే ఎంప్లాయీకి ర్యాంక్ అనేది 4 రావాలి. బట్ అదేం చేస్తుంది, ఇక్కడ 3 4 అంటే సిరీస్ ని తీసుకుంటుంది 1 2 3 4 5. సో 4 ప్లేస్ లో డూప్లికేట్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి 3 వచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ వాల్యూ కంటిన్యూ కాకుండా దాన్ని స్కిప్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ హౌ దిస్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద ర్యాంక్ ఫంక్షన్. సో దీన్ని ఓవర్కమ్ చేస్తూ మనకి వీ హ్యావ్ అనదర్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ డెన్స్ ర్యాంక్. సో సేమ్ ర్యాంక్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో డెన్స్ ర్యాంక్ కూడా అలాగే వర్క్ అవుతుంది. బట్ ఇదేంటంటే ఆ స్కిప్పింగ్ నేచర్ని అవాయిడ్ చేస్తుంది. Dense rank, okay. So now I am introducing one more column called dense rank. So if you see like dense rank, according to the value, it will give the rank based upon the order we define.
ఏంటంటే స్కిప్పింగ్ అనేది ఉండదు 1 2 3 అండ్ రో నెంబర్ అనే దానికి ఇంకా జస్ట్ అది సార్ట్ చేసి సీక్వెన్స్ నెంబర్ని జనరేట్ చేసేస్తుంది. ఇట్ నాట్ కంపేర్ ద వాల్యూ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్. సో బేసికలీ రో నెంబర్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ యూజ్డ్ whenever we want to generate the sequence or whenever we want to remove the duplicates. So first highest, second highest, third highest, సంథింగ్ nth highest అనుకున్నప్పుడు డెన్స్ ర్యాంక్ని యూస్ చేస్తాం. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ నోవేర్ మనం ర్యాంక్ అనే ఫంక్షన్ని యూస్ చేయము. సో ద నెక్స్ట్ టాపిక్ we have is window aggregate function. సో జస్ట్ సేమ్ సింటాక్స్ వస్తుంది, బట్ ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ row number, rank and dense rank, if you want to perform any aggregate operations like sum, max, min, అప్పుడు ఈ ఫంక్షన్స్ ని మనం యూస్ చేస్తాం, విండో అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్. సో ఎందుకు ఈ విండో అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ అనేటివి మనకి రియల్ టైంలో యూస్ అవుతాయంటే, బేసిక్గా మనం ఏదన్నా ఒక అగ్రిగేట్ మీద వర్క్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వాటిని మనం డెఫినెట్గా గ్రూప్ బై క్లాస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. సో ఆ గ్రూప్ బై క్లాస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు మనకి రోస్ అనేటివి యూనిక్ వాల్యూస్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి దానికి మనకి అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ అనేటివి వస్తాయి. సో అవుట్పుట్ అనేది మనకి చేంజ్ అయిపోద్ది. సో డీటెయిల్ టేబుల్ నుంచి సమ్మరీ టేబుల్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోద్ది. సో అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ని విత్ గ్రూప్ బై క్లాస్ యూస్ చేయడం వల్ల టేబులర్ అవుట్పుట్ అనేది సమ్మరీ కింద తయారైపోద్ది అనమాట. సో అలా కాకుండా వితౌట్ చేంజింగ్ ది అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద టేబుల్ మనకి అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ ని పర్ఫామ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు we can achieve that by using this window aggregate functions. Okay, so let me quickly get this by using my data frame. CV మనకి SQL లో ఉన్నాయి. Same thing we are trying to get the output by using the PySpark. This is my table. So here I want to work on this running total. So based upon the partition by department, I want to perform the running total for those employees under that department. So what I will do, I with the same syntax. So now instead of row number, I will give the sum. And so ఇక్కడ మనకి అడిషనల్ గా ఏమొస్తుందంటే రోస్ బిట్వీన్ అన్న ఫంక్షనాలిటీ వస్తుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ విల్ రైట్ ది కోడ్ అండ్ దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ అది ఎందుకు వచ్చింది అనేది. Okay, so I will define the over class here separately. So window dot partition by department dot order by salary. సో ఇక్కడ దాకా మనకి తెలిసిందే. సో ఇక్కడ మనకి అడిషనల్ గా ఏంటంటే ఈ రోస్ బిట్వీన్ అన్నది కమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. ఓకే, సో రోస్ బిట్వీన్, సో ఈ రోస్ బిట్వీన్ లో మనకి 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యు సీ అన్బౌండెడ్ ప్రిసీడింగ్, కరెంట్ రో, అన్బౌండెడ్ ఫాలోయింగ్. వెరీ సింపుల్. ఫస్ట్ లెట్ మీ బ్రింగ్ ద అవుట్పుట్ అండ్ సో దీని కింద విండో డాట్ అన్బౌండెడ్ ప్రిసీడింగ్ కామా
dot current row. సో ఇది ఇక్కడ స్పెసిఫై చేశాను నేను దీన్ని with column name running total okay df Partition by ముందు ఓవర్ ఇవ్వాలి. yeah we'll see. So with the column name running total, so under the expression so if I go to the syntax here, so with the column, so ikkada function istam over lo దాన్ని కాల్ చేస్తాం. So here the function that I want to perform is sum. Okay, so over ikkada over lo ఈ క్లాస్ నంతా కూడా కాల్ చేస్తాం. Okay, dot display. Okay, so whether all the brackets has matched, let me try. So let me comment this. Window window partition by again invalid syntax, partition by order by ఇంటెలిజెన్స్ వర్క్ అవ్వలేదు అందుకని టైప్ చేయాల్సి వచ్చింది అనుకుంటా. Partition by order by still invalid syntax. Rows between window unbounded preceding comma window dot current row. So first of all, I have 2 lines of code. In the 2 lines, I have the error here only. So ఇక్కడ పార్టీషన్ బై డాట్ వస్తుందండి, లేదా పార్టీషన్ అని కాలం తీసుకుంటే. okay, yeah, so partition dot రాకూడదు, this is correct. Okay, so ఇక్కడ దాకా అయితే ఎర్రర్ లేదు. So now to this I will add this part. Has no attribute current row. I will bring this and I will give the annotation. So window should be small. As unbounded preceding. Function object has no attribute unbounded preceding. So ఏమైనా import చేయాలా? So I have imported everything, right? Import JSON. So lastly, rows between window dot unbounded preceding window dot current row. Let me try with capital window and here
ఓకే. సో ఇక్కడ దాకా కోడ్ ఎర్రర్ లేదు. నౌ ఐ విల్ యాడ్ దిస్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్. సమ్ మిస్సింగ్. ఓకే. సమ్ లోపల కాలమ్ ఇవ్వాలి కదా! ఓకే. సాలరీ రైట్. డిస్ప్లే స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. ఓకే. సో ఫైనల్లీ ఈ ఓవర్ క్లాస్‌లో ఏదైతే రావాలో అదంతా కూడా ఒక వేరియబుల్‌లో ఇచ్చాం. సో ఇక్కడ దాకా మనకు తెలిసిన సింటాక్సే లైక్ పార్టీషన్ బై, ఆర్డర్ బై. సో ఈ రన్నింగ్ టోటల్స్ కోసం సెపరేట్‌గా ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిన లాజిక్ ఏంటంటే రోస్ బిట్వీన్. సో ఈ రోస్ బిట్వీన్‌లో మనకి 3 ఉంటాయన్నమాట. అన్బౌండెడ్ ప్రిసీడింగ్ ఒకటి, కరెంట్ రో ఒకటి, అన్బౌండెడ్ ఫాలోయింగ్ ఒకటి. సో అన్బౌండెడ్ ప్రిసీడింగ్ అంటే బిఫోర్ అని అర్థం. ఫాలోయింగ్ అంటే సో బేసికల్లీ కరెంట్ రో అనేది ఏంటంటే అది బఫర్‌లో ఏదైతే రో తీసుకుంటుందో దాన్ని కరెంట్ రో అంటాం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డేవిడ్, సో ప్రిసీడింగ్ అన్నప్పుడు డేవిడ్‌కి ముందున్న రోస్ అన్నీ గూడా ఈ అన్బౌండెడ్ ప్రిసీడింగ్‌లోకొస్తాయి. కరెంట్ రో అంటే ఆ కరెంట్ దేని మీదైతే వర్క్ చేస్తున్నామో దట్ విల్ బి యాస్ కరెంట్. సో అన్బౌండెడ్ ఫాలోయింగ్ అంటే కరెంట్ రో తర్వాత ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ గూడా అన్బౌండెడ్ ఫాలోయింగ్ కిందకొస్తాయి. సో హియర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సేమ్ నార్మల్‌గా సమ్ ఆఫ్ సాలరీ అన్నప్పుడు ఏమవుతది? అది సింగిల్ అవుట్‌పుట్‌ని ఇస్తది. ఆ కాలమ్‌లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నిటిని బఫర్‌లోకి తీసుకొని సమ్ చేసి సింగిల్ అవుట్‌పుట్ ఇస్తది. బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఆ సమ్ ఆఫ్ దాని యొక్క డిఫాల్ట్ బిహేవియర్‌ని మనం ఇక్కడ కోడ్ ద్వారా మానిప్యులేట్ చేస్తున్నాం. సో ఏం చేస్తున్నామంటే వైల్ కాలిక్యులేటింగ్ ది సమ్, సో అది అన్ని ఏదైతే కరెంట్ రో ఉందో, సో ప్రిసీడింగ్ బిఫోర్ టు దట్ ఈ కరెంట్ రో ముందున్న వాల్యూస్ వరకే దాన్ని బఫర్‌లోకి తీసుకునేటట్టు ఇక్కడ మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఆల్ ద రోస్ ఇంటు ద అగ్రిగేట్ సమ్, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం కరెంట్ రో ఏదైతే ఉందో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ దిస్ కరెంట్ రో 6, సో ఇక్కడి నుంచి బిఫోర్ ఉన్న వాల్యూసే అది బఫర్‌లోకి తీసుకునేటట్టు మనం అన్బౌండెడ్ ప్రిసీడింగ్ అనేది వాడుతున్నాం. సో ఏమవుతుంది? సో అండర్ దిస్ సేల్స్ బాబ్ అనే ఎంప్లాయీ ఫస్ట్ రో కాబట్టి సో 4800 వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ 4800 ప్లస్ ఈ 5000 రెండు కలిపి 9800 వచ్చింది. అంటే ఈ కరెంట్ రో దగ్గర ఏం చెప్తున్నామంటే ఈ కరెంట్ రోతో పాటు దీనికి బిఫోర్ వితిన్ ద సేమ్ డిపార్ట్మెంట్ దీనికి బిఫోర్ ఉన్న వాల్యూని వరకు సమ్ చేసి అవుట్‌పుట్ చూపించు. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రన్నింగ్ టోటల్. సో సిమిలర్‌లీ మనం ఇక్కడ రన్నింగ్ యావరేజ్ కావాలంటే సేమ్ వి విల్ ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ సమ్ వి విల్ గివ్ ద యావరేజ్ ఫంక్షన్. Okay, so instead of sum we will give the average function. So this is the benefit of placing all the cell in the వేరియబుల్. సో ప్రతిసారి మనం ఆ కోడ్‌ని రీరైట్ చేయకుండా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో యావరేజ్ మనం చూసినట్లయితే యాస్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రో, సో యావరేజ్‌కి లాజిక్ ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ సాలరీ డివైడెడ్ బై కౌంట్ ఆఫ్ రోస్. సో ఈ రెండిటికి సమ్ ఎంత? 8000. సో 8000 డివైడెడ్ బై 2 4000. సో 8000 plus 4500, something around 12,500 divided by 3. So that is how we will get this running averages. So ఇక్కడ చూస్తే we are doing the partition based upon the department, but output అయితే మనకి ఎక్కడ కూడా మారలేదు. అదే గ్రూప్ బై యూజ్ చేసి సేమ్ అవుట్‌పుట్ తీసుకురావాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి డీటెయిల్ లెవెల్ అవుట్‌పుట్ రాదు. సమ్మరీ లెవెల్ అవుట్‌పుట్ అనేది వస్తుంది. సో
Using the same, I have 2 more functions in this called first salary and last salary. So same logic I will use here. So just functions మారుతాయి అంతే. Instead of sum or average, so first salary, last salary అనేటివి యాడ్ అవుతాయి. So here I will give the function called first. So here instead of current row, I will give the unbounded following. Okay. So this is not running total. So this is my first salary or something max salary. So in my case, it is minimum. ఆర్డర్ అనేది నేను అసెండింగ్ ఇచ్చాను కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ కాలమ్ ఇన్ దిస్ డేటా ఫ్రేమ్ విత్ కాలమ్ నేమ్ కాల్డ్ మినిమం శాలరీ. సో ఇక్కడ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ కింద టోటల్ 5 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. సో ఆ 5 ఎంప్లాయీస్లో నుంచి ఐ వాంట్ టు ఫెచ్ ది ఫస్ట్ శాలరీ అంటే మినిమం శాలరీ. సో 3,500. ఓకే. సో సిమిలర్లీ సేల్స్ అనే డిపార్ట్మెంట్లో ఐ హ్యావ్ 3 employees. So out of that, I want to fetch the minimum salary 4,800. సో ఇక్కడ నాకు మ్యాక్స్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, హియర్ వీ కెన్ పుట్ ఇట్ యాజ్ డిసైడింగ్. సో ఆర్డర్ బై డిఫాల్ట్గా అసైనింగ్ జరుగుతుంది. సో ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ ది డిసైడింగ్ ఆర్డర్. సో డిసైడింగ్ అన్నప్పుడు ఏమవుద్ది, ఈ శాలరీ ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి సార్ట్ అవుద్ది. సో సార్ట్ అయ్యి దాంట్లో నుంచి ఫస్ట్ శాలరీ నాకు వస్తుంది అనమాట. సో ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈస్ అండర్ ద హెచ్ఆర్ 5,500 ఉంది కాబట్టి సో అది ఇక్కడ రావాలి. అండ్ సో ఈ సేల్స్ అనే దాంట్లో లెస్ వాల్యూ హై వాల్యూ 5,200 ఉంది కాబట్టి అది రావాలి. సో దిస్ ఈస్ మై మాక్సిమం శాలరీ. So simply by using the first, by sorting it based upon the ascending and descending order, we can fetch the max and min salary. But in between, like 10th max salary రావాలి, 5th max salary రావాలనుకున్నప్పుడు again we need to go with that dense rank. So just at overall గా max min కావాలనుకున్నప్పుడు simply we can use this predefined first function. In between 10th salary, 5th salary కావాలనుకున్నప్పుడు definitely we need to go with the dense rank. సో ఇవి మనకేంటంటే ఎస్క్యూఎల్‌లో లేవు. ఎస్క్యూఎల్‌లో ఒకవేళ సేమ్ అవుట్‌పుట్ కావాలన్నా కాంప్లెక్స్ సింటాక్స్‌తో తీసుకురావాలి. సో దాని పైస్పార్క్‌లో ఏంటంటే ఈ రోస్ బిట్వీన్ అన్న దాంతో యూజ్ చేసి చేశారు. ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఈ అన్‌బౌండెడ్ ఫాలోయింగ్ అనేది సో 3 లైక్ అన్‌బౌండెడ్ ప్రిసైడింగ్ అనేది ఏంటంటే కరెంట్ రో నుంచి బిఫోర్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తది. ప్రిసీడింగ్ బిఫోర్. అన్‌బౌండెడ్ ఫాలోయింగ్ అనేది ఏంటంటే ఈ పార్టీషన్‌లో ఇక్కడ మనం ఏదైతే పార్టీషన్ ఇచ్చామో ఆ పార్టీషన్‌లో ఉన్న అన్ని కాలమ్స్‌ని అది కన్సిడర్ చేస్తది. సో దట్స్ వై ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఇది టోటల్ అన్‌బౌండెడ్ ఫాలోయింగ్ అన్నప్పుడు మొత్తం అన్నిటిని కన్సిడర్ చేస్తది. సో టోటల్ 5 వాల్యూస్ వి హావ్. ఈ 5 వాల్యూస్‌ని బఫర్‌లోకి తీసుకొని ఆ ఒక్కొక్క వాల్యూతో చెక్ చేస్తది. సో 5,500 ఔట్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ 4 వాల్యూస్ కన్నా మ్యాక్స్ ఉందా లేదా. సో లైక్ దట్ ఇట్ విల్ చెక్ అండ్ ఫైనల్లీ ఔట్ ఆఫ్ 5 ఇట్ విల్ పిక్ 1 వాల్యూ రైట్ విచ్ ఈస్ ది మ్యాక్స్. సో ఆ 1 వాల్యూని ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే చేస్తాం. సో సింప్లీ టు అండర్స్టాండ్, సో ఫస్ట్ వెరీ బిగినింగ్ ఫస్ట్ రో నుంచి కరెంట్ రోకి వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు ప్రిసీడింగ్ కరెంట్ రో కాంబినేషన్ వాడతాం. సో కరెంట్ రో నుంచి లాస్ట్ రోకి వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు కరెంట్ రో అండ్ అన్బౌండెడ్ ఫాలో వాడతాం. సో ఆల్ రోస్ ఇన్ ద పార్టీషన్ మనకు బఫర్లోకి రావాలి అనుకున్నప్పుడు అన్బౌండింగ్ ప్రిసీడింగ్ అండ్ అన్బౌండెడ్ ఫాలోయింగ్ వాడతాం. సో మోస్ట్లీ దిస్ ఈస్ ఫర్ నాలెడ్జ్ పర్పస్ అండ్ వీటి బేస్ చేసుకుని
అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ వి విల్ యూస్ దిస్ టోటల్ రన్నింగ్ టోటల్ అండ్ యావరేజ్ అండ్ డెన్స్ ర్యాంక్ అండ్ రో నెంబర్ ఫంక్షన్స్. సో జస్ట్ లైక్ ఈ పార్టీషన్ బై ఆర్డర్ బై అనేది కామన్ థింగ్ అండ్ అడిషనల్లీ వీ విల్ గెట్ దిస్ రోస్ బిట్వీన్. ఈ రోస్ బిట్వీన్ అనేది ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్గా అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ అనేది బఫర్లోకి అన్ని రోస్ని తీసుకుని సింగిల్ అవుట్పుట్ని ఇస్తుంది. దాన్ని మనం ఈ రోస్ బిట్వీన్ ద్వారా హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం. సో బఫర్లోకి ఏ రోస్ వెళ్ళాలి ఏ వెళ్ళకూడదు అనేది. So this is what I have for today. So we have seen group by with aggregations, Windows functions, and with Windows aggregate is the combination of these two, Windows and aggregations. So here I am stopping the recording.